आम खबर जो मुद्दा बने जिस विच असीं हर वो खबर तुहाडे तक पहुँचाउने जिसका सीधे तौर पर सरोकार आवाम दे नाल हुंदा है ते साडी यही कोशिश हुंदी है कि जनता की आवाज़ नूं सरकार ते प्रशासन के कन्नां तक पहुँचाया जा सके। शुरू करते हैं प्रोग्राम का सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सब तो पहला गल करांगे कोरोना की खबर सावधान करने वाली है ते यह भी इशारा करती है कि मुसीबत फिर सामने खड़ी है। कोरोना के यू टर्न के नाल ही पंजाब दे विच सख्ती वधा दी गई है। 1 मार्च तो हुण भीड़ पहलां की तरह इकट्ठी नहीं हो सकेगी ते जेकर जरूरत पई तां तुहाडे शहर दे विच फिर तो नाइट करफ्यू भी लग सकदा है। कुछ महीनों की छोट के बाद हुण बंदिशां का दौर फिर तो वापस आने वाला है क्योंकि जिस कोरोना नूं लोग खत्म मन बैठे सन वही नवे अवतार दे विच दस्तक देण लग्या। ते कोरोना के इस नवे स्ट्रेन की टेंशन ने कैप्टन सरकार नूं भी सूबे दे विच सख्ती दे लई मजबूर कर दिता है। मौजूदा हालात ते आने वाले दिनों की समीक्षा के दौरान फैसला यह होया है कि 1 मार्च तो पंजाब दे विच नवीं हदायतां लागू होणगीਆਂ। बंद हाल या मैरिज पैलेस वर्गियां जगहावां ते 100 तो ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने ते रोक रहेगी जबकि खुले दे विच 200 तो ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकणगे। लोगों ने बहुत ज़्यादा ये गल दा एक तरह डर जा खत्म हो गया सीगा ते पर ये जिहड़ा पिछले 2-3 दिनों तो मौतां दे विच वाधा होना ते प्लस कोविड का बढ़ने करके असी कुछ उस निर्देश साढ़े सीएम साहब दिते ने कि जिहड़ा असी उस यूनानिमसली किया कि जिहड़ा इनडोर 100 बंदा ते आउटडोर 200 बंदा तुसीं फंक्शन च बुला सकते हो। कोरोना के फिर तो वधदे मामलों नूं सरकार कितनी संजीदगी नाल लै रही है इसका अंदाजा इस तो लगाया जा सकता है कि सरकार ने नाइट करफ्यू की भी तैयारी कर ली है। सारे डीसीज नूं अधिकार दे दिते गए ने कि जरूरत के मुताबिक हॉटस्पॉट इलाकों के विच नाइट करफ्यू लगा सकते हैं। मास्क ते सोशल डिस्टेंसिंग नूं लैके सख्ती दोहराई गई है ते इस दौरान मैरिज पैलेस ते रेस्टोरेंट ते खास निगरानी के आदेश दिते गए ने जबकि 100% दर्शकों के नाल चल रहे सिनेमा हाल ते फैसला 1 मार्च के बाद लिया जाएगा। रात का करफ्यू भी इंपोज किया भी रात नूं जिहड़ा कि 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक करफ्यू रहेगा और जिहड़े खास करके जिहड़े ज़्यादा जिहड़े हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट ने 4-5 जिवें कि अमृतसर जलंधर लुधियाना SBS नगर मोहाली हो गया पटियाला हो गया इन्हां च ज़्यादा जिहड़ी सख्त निर्देश दिते गए ने इत्थे बहुत भी चंगी तरह जिहड़े कानून की पालना की जाए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की अगवाई दे विच होई हाई लैवल मीटिंग के दौरान माहिरां दे वल्लों डरावने अंकड़े पेश किए गए जिन्हां दे मुताबिक अगले 2 हफ्तियां दे विच पॉजिटिव रेट 4% तक वध सकदा है जिसका मतलब यह होया कि रोजाना 800 तक नवे केस सामने आ सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाउण तक के आदेश दे दिते ने ते रोजाना टेस्टिंग 30,000 तक करने लई लिखिया गया। नाल ही कोरोना मरीज के संपर्क के विच आउण वाले 15 लोगों के लिए भी टेस्ट लाजमी होगा। सब तो बड़ी गल है फैसला लिया गया कि 30,000 टेस्ट पर डे करने का फैसला लिया गया तो 30-35 हज़ार ही डेली सैंपलिंग होएगी प्लस उस तरह ही जिहड़ियां साड़ियां पहले टीमां बनियां उस तरह टीमां काम करनगियां तो वो टीमां डे टू डे जिहड़ा उन्हां दा जिन्हां दा भी उन्हां दा डाटा होएगा सानूं इत्थे अपने हैड ऑफिस नाल साझा करके वो असीं नाल अपना एक्शन प्लान बनावांगे। एक पासे वैक्सीनेशन जारी है तो दूजे पासे कोरोना का नवा अवतार डराउण लग्या। सरकार भी सख्ती वाले पासे वध रही है पर कोरोना नूं असल मात उस वेले ही मिलेगी जदों असीं ते तुसीं पहलां दी तरह नियमां ते हदायतां दी पालना करांगे। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही दे नाल नपिंदर बराड़ न्यूज़ 18 पंजाब। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। वक्-वक् तरीके दे नाल किसान खिलाफत कर रहे हैं पर हुण किसानों ने विरोध का जो तरीका अख्तियार किया है जो रस्ता अपनाया है वो बेहद परेशान ते बेचैन करने वाला है। खेतों के विच लहराउंदी हरी भरी फसल
ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 3 ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 2 ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨੇ, ਕੂਲਰ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆ, 10 ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 10 ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਤੱਕ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀ, ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ, ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਸਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਾਰੀ ਮਤਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਥੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਰਮ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ, 1000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ, 2000 ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਖੜਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਾ ਡੇਰੇਵਾਦ ਦੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ 3 ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਸਪੈਲ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਧਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੈਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਫੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ। ਪੂਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਲਟਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ 40-42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ 35 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਬਣੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਗਰਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮਾਨਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।